ان کی عادتیں اور خصلتیں تجارت پیشہ ہندوؤں سے بہت ہی مختلف ہے۔ ان کی متعدد ذاتیں ہیں، زیادہ تر راجپوت ہے۔ عام طور پر ہندو بزدل، عیار اور مکار ہوتے ہیں، لیکن زراعت پیشہ ہندوؤں میں دلیری اور صحیح مردانگی پائی جاتی ہے۔ ان میں جو بڑے زمیندار اور ان سے بڑے جاگیردار ہیں وہ شراب بھی پیتے ہیں، گوشت بھی کھاتے ہیں اور آپس میں اسی طرح لڑائی مار کٹائی اور قتل و غارت کرتے رہتے ہیں جس طرح ہمارے دیہاتی علاقوں میں ہوتا ہے۔ بڑے زمیندار اور جاگیردار ٹاکر کہلاتے ہیں۔ تھانے میں اس قسم کی رپورٹ آتی ہے تو واردات سنتے ہی تھانے دار کی زبان آٹومیٹک طریقے سے چل پڑتی ہے، بغیر سوچے تھانے دار کی زبان سے سوال نکلنے لگتے ہیں۔ اس ٹاکر کے 3 بیٹیاں تھیں اور بیٹا یہی ایک تھا جو قتل ہو گیا تھا۔ کہانی میں جانے سے پہلے آپ سے ایک ہی درخواست کہ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو بھی پریس کیجئے تاکہ ہر نئی آنے والی جاسوسی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے۔ تو آئیے کہانی کی طرف چلتے ہیں۔ پیش خدمت ہے ایک نئی کہانی جس کا نام ہے اس جینے سے موت اچھی۔ اغوا اور قتل کی یہ واردات ہندوستان کے ہندو ٹاکروں کے علاقے کی ہے۔ پاکستان میں پیدا ہونے والے نسلوں کو جو ہندوؤں کے متعلق کچھ زیادہ نہیں جانتے بتا رہا ہوں کہ ہندوؤں کی اکثریت تجارت پیشہ ہے، اس لیے انہیں ہندو بنیے کہا جاتا ہے۔ ان میں ایک نسل ان ہندوؤں کو بھی ہے جو زراعت پیشہ ہے اور کاشتکار کہلاتے ہیں۔ وہ بالکل ویسے ہی بڑے زمیندار اور جاگیردار ہیں جیسے پاکستان میں پائے جاتے ہیں۔ ان کی عادتیں اور خصلتیں تجارت پیشہ ہندوؤں سے بہت ہی مختلف ہے۔ ان کی متعدد ذاتیں ہیں، زیادہ تر راجپوت ہے۔ عام طور پر ہندو بزدل، عیار اور مکار ہوتے ہیں، لیکن زراعت پیشہ ہندوؤں میں دلیری اور صحیح مردانگی پائی جاتی ہے۔ ان میں جو بڑے زمیندار اور ان سے بڑے جاگیردار ہیں وہ شراب بھی پیتے ہیں، گوشت بھی کھاتے ہیں اور آپس میں اسی طرح لڑائی مار کٹائی اور قتل و غارت کرتے رہتے ہیں جس طرح ہمارے دیہاتی علاقوں میں ہوتا ہے۔ بڑے زمیندار اور جاگیردار ٹاکر کہلاتے ہیں۔ انگریز اپنے دور حکومت میں ہندوؤں کو مسلح فوج میں بھرتی نہیں کیا کرتے تھے۔ فوجی بھرتی کے لیے 2-3 علاقوں کے زراعت پیشہ ہندوؤں کو فٹ قرار دیا گیا تھا، مثلاً روہتک، حصار، کرنال اور راجپوتانہ کا علاقہ۔ ان علاقوں کے ہندوؤں کو جنگجو قرار دیا گیا تھا۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ ان کا کردار جنگجو قوموں جیسا تھا، یہ بھی دوسرے ہندوؤں کی طرح مسلمانوں کے جانی دشمن تھے اور اب بھی ہیں۔ نگر ہری کرشن اس علاقے کا ایک قصبہ تھا۔ یہ تمام علاقے کا بڑا ہی زرخیز علاقہ تھا۔ دیہاتی علاقوں کا اناج نگر ہری کرشن کی منڈی میں آتا اور وہاں سے دوسرے علاقوں کو جاتا تھا۔ اس طرح یہ قصبہ خاصی بڑی تجارتی منڈی تھی۔ وہاں کے چھوٹے چھوٹے کسان بھی بڑے خوشحال تھے۔ بڑے زمینداروں اور وڈیروں کے بیٹوں کی طرح ان ہندو زمینداروں کے بیٹے بھی اپنے آپ کو شہزادے اور قانون سے بالا تر سمجھتے تھے۔ میں اس قصبے کے تھانے کا SHO تھا۔ ارد گرد کے دیہات کا خاصا وسیع علاقہ میرے تھانے میں شامل تھا۔ ایک صبح 9:30-10 بجے کے درمیان قصبے سے 2-2.5 میل دور کے ایک گاؤں کا ایک ٹاکر 3-4 آدمیوں کے ساتھ تھانے میں آیا۔ اس کی حالت بتا رہی تھی کہ اسے بہت صدمہ پہنچا ہے۔ صدمہ اس کے سوا اور کیا ہو سکتا ہے کہ اس کے گھر کا کوئی فرد قتل ہو گیا ہے یا اس کے گھر کی کوئی عورت لاپتہ ہو گئی ہے۔ ایک آدمی نے ٹاکر کی طرف اشارہ کر کے کہا، ٹاکر جی کا جوان بیٹا قتل ہو گیا ہے۔ تھانے میں اس قسم کی رپورٹ آتی ہے تو واردات سنتے ہی تھانے دار کی زبان آٹومیٹک طریقے سے چل پڑتی ہے، بغیر سوچے تھانے دار کی زبان سے سوال نکلنے لگتے ہیں، مثلاً کب، کیسے، کہاں، کسی کے ساتھ دشمنی، کلہاڑی، چری وغیرہ استعمال ہوئی ہے یا گلا گھونٹا گیا یا زہر دیا گیا وغیرہ وغیرہ۔ میں نے بھی ٹاکر پر سوالوں کی قطار لگا دی۔ مجھے جو جواب ملے ان سے یہ کہانی بنی کہ یہ ٹاکر خاصا بڑا زمیندار تھا اور اس کی اراضی گاؤں سے تقریباً 1 میل دور سے شروع ہوتی تھی اور دور دور تک پھیلی ہوئی تھی۔ اس ٹاکر کے 3 بیٹیاں تھیں اور بیٹا یہی ایک تھا جو قتل ہو گیا تھا۔ اس کی عمر 24-25 سال بتائی گئی، شادی شدہ تھا اور ایک بچہ بھی تھا۔ بچے کی عمر ابھی 2-3 مہینے تھی۔ مقتول بیٹے کا نام جگ جیون رام تھا، جسے ماں باپ نے ضرورت سے کہیں زیادہ لاڈ اور پیار سے پالا تھا۔ اکلوتا بیٹا تو ہوتا ہی شہزادہ ہے۔ اس کی جو اراضی تھی اس میں جگ جیون رام نے بڑا خوبصورت چھوٹا سا ایک مکان بنا رکھا تھا۔ وہ کچھ دن اس مکان میں رہتا تھا، اب وہ اپنے گھر میں رہ رہا تھا۔ چند دن پہلے اس نے کچھ دن اس مکان میں گزارے تھے۔ وہاں جب وہ رہتا تھا اس کی راتیں بھی وہیں گزرتی تھی، لیکن اب وہ اپنے گھر میں تھا اور قتل کھیتوں والے مکان میں ہوا۔ یہ تو FIR تحریر کرنے کے لیے کچھ ضروری باتیں پوچھی تھی، اصل بیان تو بعد میں لینے تھے۔ میں نے کچھ اور ضروری باتیں پوچھی اور FIR تحریر کی اور ان کے ساتھ جائے وقوع پر چلا گیا۔
मैं ठाकुर के खेतों के उस मकान में पहुंच गया जहां मकतूल की लाश पड़ी हुई थी। वो जगह कस्बे से 2-2.5 मील दूर थी और हम सब वहां तक 2 यक्कों में पहुंचे थे। वो वाकई छोटा सा खूबसूरत मकान था। 2 कमरे थे, बरामदा था, आगे छोटा सा सहन था और सहन की छोटी सी दीवार थी। मुझे इस कमरे में ले जाया गया जहां लाश पड़ी हुई थी। लाश पीठ के बल पड़ी थी और टांगे इस तरह फैली हुई थी कि दाएं टांग बहुत बाहर की तरफ और बाएं टांग जरा कम बाहर की तरफ होकर घुटने से मुड़ी हुई थी। मैंने पहली चीज ये देखी कि लाश के गले में यानी गर्दन के गिर्द दुपट्टा लिपटा हुआ था। लाश का मुंह भी खुला हुआ था और आंखें भी खुली हुई थी। ये समझने में जरा सी भी देर ना लगी कि उसे दुपट्टे से फांसी दी गई है। अब अगर दुपट्टा छत के साथ बंधा हुआ होता और लाश उसके साथ लटक रही होती तो शक किया जाता कि यह खुदकुशी का केस है, लेकिन वहां तो शक वाली कोई बात ही नहीं थी। ये कत्ल का केस था। मैंने लाश को एक करवट पर करवाया। ये काम मेरे साथ आए हुए 2 कांस्टेबलों ने किया। मैं दुपट्टा पीछे की तरफ से देखना चाहता था। गर्दन के पीछे दुपट्टे की गांठ होनी चाहिए थी, जो नहीं थी। इसके बजाय दुपट्टे रस्से की तरह मरोड़ा हुआ था। इनसे मैं तरीके वारदात समझ गया, जो ये था कि दुपट्टा पीछे से मकतूल के गले में डाला गया और गर्दन के पीछे से मरोड़ा गया और मकतूल का सांस रुक गया। ये सलेटी रंग का वाइल का दुपट्टा था। दरमियान से दुपट्टा मकतूल के गले में डाला गया, बाकी फर्श पर फैला हुआ था। मैंने दुपट्टा मकतूल के गले से अलग किया क्योंकि उसे कब्जे में लेना और कोर्ट में पेश करना था। जब मैं फर्श से दुपट्टा उठा रहा था तो दुपट्टे के नीचे फर्श पर एक बंदा पड़ा हुआ था। उसे टॉप्स कहूँ तो शायद ज्यादा ठीक होगा। ये कान के सुराख में लटकाने वाला टॉप्स नहीं था, बल्कि उसका जरा लंबूतरा क्लिप सा था जो कान के नीचे वाले हिस्से को पकड़ लेता और टॉप्स टिकाने पर रहता था। ये कोई अजीब चीज नहीं थी। आपने ऐसे टॉप्स अक्सर देखे होंगे। यहाँ एक ही दुकान का टॉप्स था और उसमें कोई शक न था कि ये सोने का था। मैंने उसे उठा लिया क्योंकि ये भी एग्जिबिट के तौर पर कोर्ट में पेश करना था और इस स्टाफ ने मुझे तफ्तीश में भी मदद देनी थी। कुर्सियों के साथ एक तपाई पड़ी थी, उस पर शराब की बोतल और 3 गिलास रखे हुए थे। उसमें कोई शक नहीं था कि इस वारदात में एक औरत भी शामिल है। मैं ये तो नहीं कह सकता कि इस औरत ने मकतूल को कत्ल किया या उस औरत ने कत्ल की वारदात में मदद दी। अलबत्ता ये साबित था कि कत्ल के वक्त इस कमरे में एक औरत मौजूद थी और मेरा कयास था कि कत्ल का बाइस यही औरत थी। औरत वहां से जा चुकी थी और उसका कोई सुराग नहीं था सिवाय एक टॉप्स के और दुपट्टे के। ये दोनों चीजें थी जो आम तौर पर औरतें इस्तेमाल करती थी। कमरे में एक पलंग बिछा हुआ था जिस पर खूबसूरत पलंग पोश था। मैंने उसे खास तौर पर और एक खास ख्याल के मुताबिक देखा, लेकिन मुझे वो इशारा ना मिला जो मैं देखना चाहता था। वो ये कि पलंग पोश यानी पलंग पर बिछी हुई चादर पर ऐसी सिलवटें नहीं थी जिससे ये कहा जा सकता कि इस पलंग पर कोई लेटा है और इस पर धींगा मुश्ती हुई है। पलंग से जरा हटकर दीवार के करीब 3 अच्छी किस्म की कुर्सियां रखी हुई थी। अगर इस कमरे में कोई बैठा था तो वो पलंग की बजाय कुर्सी पर बैठा होगा। इस कमरे में घूम फिर कर देखा, पलंग के नीचे भी झांका और फर्श पर नजरें दौड़ाई, शायद कोई और सुराग या इशारा मिल जाए, मगर कुछ ना मिला। दूसरे कमरे में गया और वहां भी बड़ी गहरी नजरों से सारे कमरे का घूम फिर कर मुआयना किया, लेकिन वहां कुछ भी ना था। इस मकान से तकरीबन 40 कदम दूर एक कच्चा मकान था जिसका एक कमरा रिहायशी था और उससे मुल्हिक बड़ा कमरा था जो मवेशियों के लिए था और इसमें कुछ भूसा भी रखा था और ज़रात का मुख्तलिफ किस्म का सामान भी। मुझे बताया गया कि रात को एक मज़ारा इस कच्चे मकान में रहता है और कुत्ता भी होता है जो रात को खुला रहता है। वह वारदात की रात इत्तेफाक से वहाँ 2 मज़ारे सोए थे। मुझे जब ये पता चला कि एक मज़ारा यहाँ होता है और गुज़श्ता रात वहाँ 2 थे तो मैंने उसकी वजह पूछी। रात को वहाँ रहने वाला मज़ारा ने बताया कि उसका एक रिश्तेदार भी है और दोस्त भी। शाम के वक्त उसके पास आया था और दोनों ताश खेलते रहे, फिर गप्पे हाँकते रहे और दूसरा मज़ारा भी यहीं रुक गया और सो गया। इन दोनों मकानों के दरमियान कुशादा जगह थी और कुछ दरख्त भी थे। मवेशियों के लिए कुरली भी बनी हुई थी। 3-4 चारपाइयां भी बिछी हुई थी। ये जगह बैठने और सस्ताने के लिए बड़ी अच्छी थी। मैंने पहले उस मज़ारे को अपने पास अलग बिठाया जो रोजाना रात वहाँ रहता था। उससे पूछा कि रात मकतूल किस वक्त यहाँ आया था या यहाँ था और शाम के बाद कहीं निकला ही नहीं। मुझे बताया गया कि मकतूल इन दिनों उस मकान में नहीं रहता था। सवाल यह था कि नहीं रहता था तो फिर यहाँ कब और क्यों आया। तो ये था आज का एपिसोड। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। कमेंट्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिए। इसके साथ साथ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि हमारा साथ बरकरार रह सके। शुक्रिया। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।